राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
बुद्धिमतामरिष्टं वादान्वयं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश श्री जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। राजीवनयनं दरेघनुसायक भक्त विपति भंजन सुखदायक। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवसो दशरथ बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधानी। तुता के पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु। महावीर बीरबहु हनुमान राम जासु जस आप बखान। प्रणव पवन कुमार भल बल पावक ज्ञान। जासु हृदय आगार बसहि राम शरचापधर। कुंद इंदु समदेव कुमार मन
करुणाय जावि दीन परने करहु कृपा मर्दनाय। सिया राम सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, तो करहु प्रणाम जोरी जुबान। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरन भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरन भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज कंज पद कंजा नव कंज लोचन कंज पद कंजा। कंदर पाया गणित अमृत छवि नवनील नीरद सुंदर। कंदर पाया गणित अमृत छवि नवनील नीरद सुंदर। पीत मानव कलित रीति जनक सुता। पीत मानव कलित रीति जनक सुता। भजो दीन बंधु दीनेश दानव दैतवो शनि कंदन। भजो दीन बंधु दीनेश दानव दैतवो शनि कंदन। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। रघुनंद आनंद चंद कौशल चंद दशरथ नंदन। शिरमु भजो दीन बंधु दीनेश दानव दैतवो शनि कंदन। भजो दीन बंधु दीनेश दानव दैतवो शनि कंदन। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। रघुनंद आनंद चंद कौशल चंद दशरथ नंदन। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदर अंग विभूषण। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदर अंग विभूषण। आजान भुज सरकार संग्राम जित कर दूषण। आजान भुज सरकार संग्राम जित कर दूषण। गीतिवदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन। गीतिवदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन। मम हृदय कुंज निवास खलगल गंधन। मम हृदय कुंज निवास मानि खल खल गंधन। श्री रामचंद्र कृपालु हरन भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरन भव भय दारुण।
श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम राम रणकरकश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वतसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्यं शतकोटि प्रविष्टम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं महापातकनाशनं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे बस्वामृतमेतदेव गोविन्ददामोदरमाधवे नमोस्तुते व्यास विशालबुधे कुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारत तेन पूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीपं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः आय हनुमंत बिरादिये अने कथा कहमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरू पधारिए पवन कुमार सिया हर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय दशरथ पुत्र जन्म सोनिका दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मा नंदसा हर्षित जगत दायकवासी आनंद मगन सकल पुरवासी कहाँ बोलाई बजावही कहाँ बोलाई बजावही परम कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान की असीम कृपा द्वारा प्रत्येक देवता और देवीओना संपूर्ण आशीर्वाद द्वारा महापुरुषों और संतों की परम कृपा द्वारा अहिया घोड़ी खोड़ियार माना चरणों बेसी अने चैत्र मासना 5मा दिवसनी 5मा नवरात्रि આપણે शुरुआत કરી રહ્યા છીએ ભગવાનની કથાનો ચોથા દિવસની કથાનો આપણે આરંભ કરી રહ્યા છીએ
પધારેલા પ્રત્યેક શ્રોતાજન ભાઈ બહેનો, ભક્તો, મહેમાનો, અતિથિઓ, બ્રાહ્મણો, સંતોના ચરણમાં જય શ્રી રામ કહી અને આજે મંગલમય કથા આરંભ કરતા પહેલા જે શનિવાર છે મને મગજમાં છે આમ તો બોલી તો સારી વાત છે, તો આપણે પેલો હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરશો. આજે શનિવાર છે અને આવડતા હોય બધા બોલે, ના આવડતા હોય સાંભળે. આમ તો બધા આવડતા જ હોય. હવે સમજને કંઈ અઘરું નથી બહુ, એટલે બધાને આવડતું જ હોય છે, એટલે પ્રેમથી ગાવાનું છે. હનુમાનજી મહારાજ કેમ છે એનો બોલે કઈ વાંધો છે? રામચંદ્ર શ્રી હનુમાનજી મહારાજ જય. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ નિજ મન મુકુર સુધાર બરનૌ રઘુબર વિમલ જસ જોદાયક ફલતાર बुद्धिहीन तनु जान सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक पूजा राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंडित शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लगन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुम्हारो यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगाए सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जाने कवि कोविद कहि सके कहाँ तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद कीन्हा
હરિ ચૈત્રા પવન તનય સંકટ હરણ મંગલ મૂર્તિ રૂપ રામ લખન સીતા સહિત હૃદય બસો સુરરૂપ શ્યાવર રામચંદ્ર કી જય પવન સુત હનુમાન કી જય ઉમાપતિ મહાદેવ કી જય हनुमान जी महाराज की श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रत्येक देवता देवीનો નમસ્કાર કરી અને ભગવાનની મંગલમય કથાના ચોથા દિવસને આપણે શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ। ભગવાનની કથા એ મહાદેવજી માં પાર્વતીજીને કહે છે કૈલાસ પરથી, અને પ્રયાગ ક્ષેત્રની અંદર યાજ્ઞવલ્ક્યજી મહારાજ કથા બોલે છે, ભરદ્વાજજી સાંભળે છે, નીલગિરી પર્વત પર બેસી અને કાગભૂષણજી કથા બોલે છે અને ગરુડજી સાંભળે છે, અને શરીરના ઘાટ પર બેસીને ગોસ્વામી તુલસીદાસજી કથા બોલી રહ્યા છે, અને આપણે બધા એની કથા સાંભળી રહ્યા છે। અયોધ્યા નગરીમાં ભગવાન શિવજી ભવાનીને કહે છે કે દેવી, દેવતાઓની ઈચ્છાને તૃપ્ત કરવા માટે, દેવતાનું કામ કરવા માટે ભગવાને અવતાર લીધો છે। ભાઈ પ્રગટ કૃપાલા દીન દયાલા કૌશલ્યા હિતકારી હર્ષિત મહતારી મુનિ મનહારી અદભુત રૂપ વિચારી લોચન અભિરામા તનુ ધનુષામા નિજ આયુજ ભુજચારી જો સહજ કૃપાલા દીન દયાલા કૌશલ્યા વિપ્રધેનુ સુર સંતહિત લીન મનુજ અવતાર। વિપ્ર કહેતા બ્રાહ્મણો માટે, સંતો માટે, ધેનુ એટલે ગાય માટે, અને ધર્મને માટે ભગવાને મનુષ્ય અવતાર લીધો। વિપ્રધેનુ સુર સંતહિત લીન મનુજ અવતાર નિજ ઈચ્છા નિરમિત તનુ માયા ગુણ ગોપાલ। નિજી ઈચ્છા પોતાની ઈચ્છા મુજબ જેવું જેનું દર્શન હોય, જેવી અંતરની લાગણી ભાવના હોય એવું દર્શન માણસને થાય છે। વિપ્ર ધેનુ, વિપ્ર એટલે બ્રાહ્મણ, ધેનુ એટલે ગાય, ધર્મને માટે, ગાયો માટે, ની રક્ષા માટે ભગવાને મનુષ્ય રૂપે અવતાર લીધો। ભગવાન પ્રગટ થયા, ભાઈ પ્રગટ કૃપાલા દીન દયાલા કૌશલ્યા હિતકારી। અયોધ્યાના મહેલમાં ભગવાનનું પ્રાગટ થયું। માત્ર એકલા જ કૌશલ્યાદી સુતા હતા પલંગની અંદર, અને પ્રથમ એ દરવાજા બંધ છે, અને એ મહેલમાં એક પ્રકાશ આવ્યો, લાઈટ પડી, બંધ દરવાજા લાઈટ આવી છે, ઓચિંતાનો લાઈટનો પ્રકાશ પડ્યો એટલે માએ આંખ ખોલી તો દિવાલની સામે ભગવાન શત્રુભુજ રૂપમાં દર્શન થયા છે। માં એકદમ સુતેલા બેઠા થઈ અને બે હાથ જોડી ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે। કોઈ પણ માણસ સાચા મનથી જો ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરે, સ્તુતિ કરે, એની સાથે બેસીને મનથી જો સાધના કરે, પ્રાર્થના કરે, તો એની ચક્ષુમાં ભગવાનનું દર્શન ચોક્કસ થાય છે। એ પ્રાર્થના કરી એને મનમાં યાદ આવ્યું કે જે ભગવાન એ અમે જ્યારે ધેનુરૂપી અનુષ્ઠાનમાં ગયા મનોરાજા સાથે, અને ત્યારે ભગવાને અમને જે સંકેત આપ્યો હતો એ જ ભગવાન છે। કૌશલ્યાની વાત ભગવાનની સન્મુખ આવ્યા, સન્મુખ આવીને ભગવાનને કહ્યું, પ્રભુ, હા ભગવાન, તો મેં તમને વચન આપ્યું હતું કે હું તમારે ત્યાં પુત્ર રૂપે અવતાર લઈશ, એ તમારી ઈચ્છાને પૂરી કરવા માટે હું અવતાર લઈને આવ્યો છું। કૌશલ્યાજી કીધું, પ્રભુ વાત બધી બરાબર છે, તમે કહેવા પ્રમાણે આવે એ વાત તમારી યોગ્ય છે, પણ આપણે વાત શું હતી? બાળક રૂપે દર્શન દેવા, બાળક વિનાવાની વાત હતી ને। આપણે તો 4 હાથ, આટલું મોટું રૂપ, આ બધું નહોતું કરવાનું, કંઈ બાળક જ બનાવવાનું હતું। કારણ કે તમે જો માં મને બનાવતા હોય તો મારા ઈશ્વરને બાળક બનવું પડે, તો મને માં કહી શકું, એ મોટા માં થોડા કહી શકે, પ્રેમ કેમ આપી શકે? તો હવે શું કરવાનું?
કૌશલ્યાજી કીધું તમારા 4 હાથમાંથી 2 હાથ બનાવ્યું. આટલું મોટું જે રૂપ છે એ નાનું બનાવ્યું બાળક જેવું. જેમ બાળકનો જન્મ થાય અને બાળક રડે એવો અવાજ કરો, પણ એ બાળક જેમ રોતું હોય એમ તમારે રડવું પડશે. ભગવાન મારે શું કામ રડવાનું? જો બાળક બનવું હોય અને મને દર્શન દેવાના જ હોય તો રડવું પડશે તમારે. તમે રડો તો જ મને પ્રેમ થાય, નહીં તો કઈ વાંધો નહીં. ભગવાન એક મોટા રૂપમાંથી નાના બાળક બની ગયા છે, પછી રડવાનું શરૂ કર્યું. અને એ રડવાનો અવાજ મહેલની બહાર ગયો છે. નાનું બાળક જન્મે અને એનો જેવો અવાજ હોય એવો અવાજ ભગવાને કર્યો. અને એ અવાજ કર્યો એટલે મહેલની બહાર અવાજ ગયો. દાસીઓના કાનમાં અવાજ પડ્યો કે કૌશલ્યાજીના મહેલમાં કંઈક બાળક પ્રગટતી હોય એવો અવાજ આવે છે. દાસીઓએ દોડીને કૌશલ્યામાનો દરવાજો ખોલ્યો છે. અને જ્યાં દરવાજો ખોલ્યો ત્યારે બાળક રૂપે ભગવાન રડે છે. કૌશલ્યાજીની બાજુમાં જ સુતા છે, રડે છે. અને તુલસીએ લખ્યું છે, સોની શિશુરુદન પરમ પ્રિય વાણી સભમાં ચલી આ શિશુ એટલે બાળક. ભગવાન બાળક બની રહે છે. દાસીઓએ જોયું, એકદમ બહાર નીકળીને જાહેરાત કરી, સોની શિશુરુદન પરમ પ્રિય વાણી સભ્રમ ચલી આ ઈશદ. હર્ષિત જાત દાય દાસી આનંદ મગન સકલ પૂર્ણ. દાસીઓએ બહાર આવીને માલકે કૌશલ્યાજીને ત્યાં પુત્ર જન્મ થયો છે. સારી અયોધ્યામાં જયજીકાર થવા લાગ્યો. અને એ જ વખતે કૈકીના મહેલમાંથી એક દાસી આવી, સુમિત્રાજીના મહેલમાંથી દાસી આવી અને અવધના દરબારમાં 4 ભાઈઓ સાથે ભગવાનનું પ્રાગટ થયું છે, જયજીકાર થયો છે. બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન. રાજા દશરથજીએ સાંભળ્યું કે 4 પુત્રનો જન્મ થયો છે. તે રાજાના આંખમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા, રખના આંસુ. એક સામાન્ય સંસારીને ઘેર પુત્ર જન્મ થાય તો સાકરો વહેંચાય, મીઠા ભડા થાય, આનંદ મંગળ થઈ શકે છે. આ તો ચક્રવર્તી રાજા છે. એક સામાન્ય ગ્રસ્તીઓને ત્યાં પુત્ર જન્મ થાય તો હરખ અને આનંદ હોય તો આ તો રાજા છે. અને એમાંય સાક્ષાત ઈશ્વર પુત્ર બનીને આવ્યા છે, કેટલો આનંદ હશે. દશરથ પુત્ર જન્મ સુની કાલા માનવ બ્રહ્મા નંદ સમાના. ચાર દીકરાનો જન્મ તેમ સાંભળ્યું ને પેલું તો રાજાની આંખમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા, હરખ ઉભરાયો. અને બીજી વાત, બોલવા દે તો હસાઈ જાય છે અને ચાલવા જાય તો દોડાઈ જાય. પરમાનંદ પુરી મન રાજા બોલાય. ચાર પુત્રની વાતને સાંભળતા રાજાની આંખમાંથી હરખને પ્રેમના આંસુ વહેવા લાગ્યા. અને બોલવા જાય ત્યાં હસાઈ જાય છે અને હાલવું હોય ત્યાં દોડાઈ જાય. હરખ ઉભરાયો. એક સીધી વાત કહીએ તો ઘણા કાળ પહેલા, યુગો પહેલા આ બની ગયેલો પ્રસંગ છે. એને આજ ખાલી ગાવાથી જો આપણને આટલો બધો હરખ અને આનંદ હોય તો જે દિવસે ભગવાન પ્રગટ થયા છે એ કેટલો આનંદ છે. વિચાર કરો, એ આનંદની કોઈ હદ નથી. રાજાની આંખમાંથી આંસુ આવ્યા અને ડગલે દોડવું હોય, બોલો ચાલવું હોય તો દોડાઈ જાય, બોલવું હોય ત્યાં હસાઈ જાય. પણ તુલસીએ એમ લખ્યું છે કે રાજાના મોઢામાંથી શબ્દ નીકળ્યા
કે મારી અવધને શણગારો, વાજિંત્ર વગડાવો, બ્રાહ્મણોને બોલાવો. હુકમ કર્યો અને આખી અવધને શણગારવામાં આવી. પરમાનંદ પૂરી મન રાજા, કહા બુલાઈ બજાવવા. મારી અવધને શણગારો, ચારે બાજુ ચોક બોલો, વાદિત્ય વગડાવો. આખી નગરીમાં પોતપોતાના ઘરે લોકોએ શણગાર કર્યો છે. ધજા પતાકા લગાવ્યા છે, પોતાના દરવાજામાં તુણ પતાકા લગાવ્યા છે, ધજાઓ લગાવી છે. અને આખી અયોધ્યામાં આનંદ થયો. લોકો નાચી રહ્યા છે, કુદી જય જયકાર થયો. તુલસીજી એમને કહ્યું છે આજે અયોધ્યા એટલી બધી સુહાવણી બની છે, એટલી બધી હરખમય બની છે કે લોકો ભાન ભૂલી ગયા. રાજા દશરથ ને દરબાર આજે આનંદ અપરંપાર. આ તમને ગવડાવવા હાટું ગાવ છો, મને તો આવડે છે, મારે કઈ જરૂર નથી. આ પાકું કરવાનું છે. રાજા દશરથ ને દરબાર આજે આનંદ અપરંપાર. રાજા દશરથ ને દરબાર આજે આનંદ અપરંપાર. ગલીએ ગલીએ જય જયકાર આજે આનંદ અપરંપાર. આનંદ અપરંપાર. રાજા દશરથ ને દરબાર આજે આનંદ અપરંપાર. રાજા દશરથ ને દરબાર આજે આનંદ અપરંપાર. પુત્ર કૌશલ્યા માતાના વશિષ્ઠ આશીષ આપે. 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 ગલીએ ગલીએ જય જયકાર આજે આનંદ અપરંપાર. ગલી ગલી જય જયકાર આજે આનંદ અપરંપાર. ગલીએ ગલીએ જય જયકાર આજે આનંદ અપરંપાર. ગલી ગલી જય જયકાર આજે આનંદ અપરંપાર. રાજા દશરથ ને દરબાર આજે આનંદ અપરંપાર. રાજા દશરથ ને દરબાર આજે આનંદ અપરંપાર. અયોધ્યામાં 4 શ્લોકમાં ભગવાનનું પ્રાગટ થયું અને આખી અયોધ્યામાં આનંદ થવા લાગ્યો. તુલસીદાસે લખ્યું છે કે ભગવાનનું પ્રાગટ થયું એટલે આખી અયોધ્યાનો સમાજ રામમય બન્યો છે. ઋષિ મુનિઓ, સંતો, મહાપુરુષોની ઉપસ્થિતિ થવા લાગી. મધ્ય દિવસ હતી શીતન ધામા, પાવન કાલ લોક વિશ્રામા. ચૈત્ર મહિનો એ ગરમીનો મહિનો છે. એમાંય
નોમ દસમું તો મધ્યમાં ગણાય ને, બહુ તાપ પડે, બહુ ગરમી પડે. પણ જ્યારે ભગવાન પ્રગટ થયા ત્યારે તુલસી લખ્યું છે કે એકદમ છાંયો થઈ ગયો. મધ્ય દિવસ હતી શીતલ ધામ, શીતલથી શાંતિ, એકદમ છાંયડો. સૂર્યની આડો વાદળો આવી છાંયડો થઈ ગયો છે અને સુગંધ મંદ પવન વાવા લાગ્યો. આ પ્રભુત્વ છે ભગવાન, ઈશ્વરની આ માયા છે. ભગવાન આવે છે એની ખાતરી છે. એ ગાવ સંકેત પવનમાં પણ થાય છે. અને સૂર્ય ભગવાનની આડું વાદળો આવી અને છાંયડો કરી કોઈ ભક્તને ગરમી ન થાય એવું ભગવાને કરી દીધું. ભગવાન પ્રગટ થયા છે, આનંદ મંગળ થયો છે. મધ્ય દિવસ અતિ શીતન ધામા, પાવન કાલ લોક વિશ્રામા. સમગ્ર વિશ્વમાં આનંદ થઈ રહ્યો. ભગવાન શિવજીમાં પાર્વતીને જે ગઈ દેવી, આખી અવધના લોકો નાચી રહ્યા છે, કુદરતીકાર થઈ રહ્યો છે. અને કોઈને રાત્રિ જે દિવસ ભાન નથી રહ્યું, એટલો હરખ ઉભરાયો. હે ભવાની, એ બધા જ દેવતાઓ ભગવાનના દર્શન માટે અયોધ્યામાં એકત્રિત થયા. એ વખતે હું પણ ત્યાં ગયેલો અને મેં પણ રામ દર્શન કર્યું હતું. મને કઈ રીતે દર્શન થયું એની હું તને કથા કહું. હું કઈ રીતે ગયો, દર્શન મને કઈ રીતે મળ્યું. હે ભવાની, કાગભૂષણજીને અમે બેઉ સાધુ રૂપમાં ગયા. વેશ પહેર્યો છે સાધુનો, અમે બેઉ જણા ગયા છે. એટલી બધી ભીડ છે કે ન પૂછતો. કાગભૂષણની સંગ હમ દો, મનુજ રૂપ જાને નહીં હો. શિવજીને પણ રામજીના બાળક રૂપના દર્શન કરવાની ઈચ્છા થઈ એટલે એને ભૂષણજીને બોલાવ્યા અને બેઉ મળીને મનુષ્ય રૂપ લીધું. કાગભૂષણની સંગ હમ દો, મનુજ રૂપ જાને નહીં હો. મનુજ રૂપ જાને નહીં કો, અમને કોઈ ઓળખી ન જાય, અમારો કોઈને ખ્યાલ ના આવે, એ રીતે મનુષ્ય રૂપમાં અમે બેઉ ગયા. પણ હે ભવાની, એટલી બધી ગીર્દી હતી કે એ મહેલમાં અમને કોઈ જવા ન દીધા. એટલી બધી ગીર્દી હતી. અને વિચારો, આટલી બધી ગીર્દીમાં કઈ દર્શન થાય એવી પોઝિશન નથી. એટલે અમે એવો વિચાર કર્યો કે અત્યારે દર્શન નહીં થાય. એટલે એ મહેલની બાજુમાં એક સુંદર વૃક્ષ હતું. એ વૃક્ષને જે અમે બેઉ બેઠા છે, કાગભૂષણ ને અમે બેઉ બેઠા. અને ત્યાં બેઠા બેઠા અમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ તમારા દર્શનની ઈચ્છાથી અમે મનુષ્ય રૂપ ધારણ કર્યું છે, વિષ્ણુ પલટો કર્યો છે અને માનવ રૂપે અમે આવ્યા છીએ. પણ એટલી બધી ગીર્દીને કારણે તમારા મહેલમાં અમને પ્રવેશ મળ્યો નથી. એટલે બાજુમાં એક ઝાડવું છે, એ ઝાડ નીચે અમે બેઠા છે. આ શિવજી પાર્વતીને કહે છે કે આવી અમે ઝાડવા નીચે બેઠા બેઠા પ્રાર્થના કરી. આ પ્રાર્થનામાં કેટલો પાવર છે એની ખાતર કરે. આપણે સૌમાં શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજમન હરણ ભવ ભય દારુણ આ ગાઈએ છે ને, પ્રાર્થના છે ભગવાનની. એ પ્રાર્થના છે, એક એક અંગનું વર્ણન કર્યું છે. એટલે આ તો આમ તો રોજ ગાવું પડે સવારમાં. ભાઈ ભલે કામ કરતા કરતા ગાઓ, વાસીદું કરતા કરતા ગાઓ, કે વાંધો નથી, ગમે ત્યાં કહી શકાય. આ પ્રાર્થનાઓ છે. નીલાંબુજમ શ્યામલ કોમલંગમ સીતા સમારૂપિત વામ ભાગમ પાણો મહાસાય ગચાર ચાપમ નમામિ રામમ રઘુવંશનાથમ ભવાદિભૂતમ ભરતા ગજંતમ ભક્તિ પ્રિયંબા નુકુલાપદીપમ ભૌતાવિનાથમ ભવનાધિપત્યમ ભજામિ રામમ ભવરોગ વિદમ. આ બધી ભગવાનની પ્રાર્થનાઓ છે. અને પ્રાર્થના માટે કંઈ બંધનની જરૂર જ નથી. જ્યારે તમને યાદ આવે તો શરૂ કરી દેવાય. જેટલું ગાવે એટલું ઓછું છે. અને શિવજી આપણને સંકેત કર્યો છે કે માણસના મનની પ્રાર્થના છે, અંતરની જે લાગણી છે, એ પ્રાર્થના ભગવાનને તમે કહી દો તો ભગવાન તમારી પ્રાર્થના સાંભળે છે.
હે ભવાની, અમે બેઉ જણાએ ઝાડવા નીચે બેસીને રામજીના ચરણમાં હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી કે હે પ્રભુ, તમારા દરબારમાં આવ્યા પણ એટલી બધી ગર્દી છે કે અમને પ્રવેશ મળ્યો નથી, અને અમે બેઉ મનુષ્ય રૂપે આવ્યા છે. કાગભૂષણડી સંઘમ દો મનુજ રૂપ જાને નહીં કહું. મનુષ્ય રૂપમાં અમે આવ્યા છે. આપના દર્શન માટે થઈ માનવ રૂપ ધારણ કર્યું છે, અને છતાંય ગીરદી તો એટલી બધી છે કે અંદર પ્રવેશ નથી મળ્યો. એટલે ઝાડ નીચે બહાર બેઠા છીએ, સીતારામનું જપ ગયો, તમને જે અનુકૂળ લાગે એમ કરો છો. શિવજી ને કાગભૂષણજીએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, એ પ્રાર્થના રામજીએ સાંભળી. આનો મતલબ એ થાય કે કોઈ પણ માણસ અંતઃકરણપૂર્વક જો ભગવાનને ખરેખર પ્રાર્થના કરે તો તમારી વેદના ભગવાન જાણી લે, સમજી શકે, અને 100% રસ્તો મળે છે. પણ તમારો પ્રેમ હોવો જોઈએ, પરાને નહીં, આમ દિલથી 100% પરિણામ મળે છે. ભગવાને પ્રાર્થના સાંભળીને વિચાર કર્યો, હવે શું કરું? હું નાનો છું, બાળક છું, મારી દોડીને તો જવાય નહીં. એટલે કે બાળક રૂપે આવ્યો, કરી શકો બધું, પણ કર્યો તો પછી મહત્વ રહે નહીં. હવે બાળકના અને ઘણા કામ કરવાના છે. એ રીતે બાળક રૂપે ભગવાને યુક્તિ કરી, એવું કંઈક કરું કે બે ભક્તોને અંદર આવવાનો મોકો મળી જાય. એ ભગવાન બાળક રૂપે રામજી બહુ રડવા લાગ્યા છે, બહુ રડે છે. રડવાનું શરૂ કર્યું એટલે કૌશલાજી મૂંઝાણા, દાસીઓ મૂંઝાણી, રાજા મૂંઝાયા, અને ધમાલ મચી ગઈ. શું થયું? વૈદોને બોલાવ્યા, ડોક્ટરને બોલાવ્યા, હકીમોને બોલાવ્યા, ઉપચાર શરૂ કરી દીધો, પણ રામજી રડતા બંધ થતા નથી. જો એક વસ્તુ બહુ સરસ લખી છે કે ભક્તની જો કઈ વેદના કે તકલીફ હોય અને એ વેદના ભગવાન સાંભળે તો ભક્ત માટે ભગવાનને આંસુ આવે છે, રડવું પડે. અને ભગવાન રડે તો ભક્તોનું કલ્યાણ 100% થાય. ભગવાન બહુ રડાય એટલે યુક્તિ સમજાણી તો આ દોડી મચી ગઈ. એમાં મહેલની બાજુમાં જે ઝાડ છે એ ઝાડને જે કાગભૂષણજી અને ભગવાન શિવજી બેઠા હતા એની બાજુમાંથી મંત્રી હોદનો કોઈ સચિવ નીકળ્યો હતો. એ ભગવાન તો શિવજી તો બધું જાણતા હતા, તો અંતર્યામી રહ્યું છે. અંતર્યામી શિવ કરે ઉપાય. ભગવાન તો અંતર્યામી રહ્યો છે, ખબર જ છે આ બધી લીલાઓ છે. ભગવાન શિવજીએ અયોધ્યાના એક મંત્રીને બાજુમાંથી પસાર થતો જોયો, કહ્યું ભાઈ ભાઈઓ શું? એટલે મંત્રી સામે જોયું પણ ઓળખ્યા નથી કોણ છે. કોઈ સાધુ રૂપમાં છે. ભગવાન શિવજી કહે, ભવાની મેં પૂછ્યું કે તમારા રાજ્યમાં આજ કઈ તકલીફ છે? કેમ લોકો બહુ દોડધામ કરે છે? એટલે પેલા મંત્રીએ કહ્યું કે મહારાજ તકલીફ તો કઈ છે નહીં, પણ અમારા મહારાજને ત્યાં ઘણી ઉંમરે 4 પુત્રનો જન્મ થયો છે, એક સાથે 4 દીકરા. એમાં મોટા દીકરા જે છે આજે બહુ રડે છે. હવે શું થયું એ કંઈ જાણવા મળતું નથી. કોઈ વૈદો કોઈ હકીમો કહેતા નથી શું થયું. ભગવાન માંડ્યા હસવા મહાદેવજી, અને હસતા હસતા બોલ્યા કે મહારાજ, તાજું જન્મેલું બાળક હોય ને તેને રોગ લગભગ ન હોય, પણ જાજા લોકો એકત્રિત થયા હોય એટલે કદાચ ભારે નજર પડી હોય, બીજું કાંઈ ન હોય. આ યુક્તિ છે. એટલે પેલા મંત્રી બોલ્યું, તમે નજરમાં કઈ જાણો છો કે ધંધો જ અમારો એ છે, મારે બાળકોને રોવડાવે પછી એની નજર ઉતારનું કામ અમારું. એટલે પેલો મંત્રી દોડતો કૌશલ્યાજીના મહેલમાં જઈને કહ્યું, માં આપણા મહેલની બાજુમાં એક મોટું ઝાડ છે, એ ઝાડ નીચે 2 બ્રાહ્મણો બેઠા, સાધુ બેઠા, અને એ કંઈક નજરનું કામ કરે છે. એને એમ કહ્યું કે બાળક જન્મેલું રડતું હોય, તાજું બાળક, તો એને લગભગ રોગ ન હોય, પણ ભારે નજર પડી હોય એની અસર થાય. આપણે તેમ જોયું ઘણી વાર બહુ સુંદર બાળક હોય ને તો એને વારાઘડી નજર લાગી જાય. નજર પડેલી માણસ એ બાળક બીમાર જેવું થઈ જાય, ન ખાઈ શકે, ન ચાલી શકે, ને આંખમાંથી આંસુ રડા રડ કરે.
અને આપણા બહેનો સમુદાય હોય ને એ પછી રવિવાર કે મંગળવાર હોય તો પછી દીવો કરે એ નજરે ઉતાર કરવું પડે, એમાંય ફાયદો છે જ, યુક્તિ છે આ બધી. ભગવાનનો મંત્ર બોલી, ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરી અને 7 વખત દીપકથી ઉતારેલી નજર જતી રહે. એ નજર ઉતારી કેમ ખબર છે? સરસવનું તેલ લેવાનું, દીવો કરવાનો આડી વાટનો, બરાબર? આ તમે ઉતારી હોય તો ખાલી આ તો એક રીત બધી કહીને કહું છું, મેં જાણ્યું એટલે. સરસવના તેલનો દીવો આડી વાટનો કરવાનો અને દિવસ આથમે રવિવાર અથવા તો મંગળવાર હોય કે શનિવાર હોય ત્યારે બાળકને ઘરના ઉંમરામાં બેસાડી ઊંઘને મળે અને પછી દીવો 7 વખત ઉતારે, નજર પાડતા ઉતરી જાય, ફરી કોઈ દી લાગે નહીં. આ કાયદો, કઈ દવાની જરૂર જ નહીં. શિવજીએ કહ્યું કે તાજું જન્મેલું બાળક જો હોય તો નજર સિવાય બીજું કાંઈ રોગ હોય જ નહીં. પેલા એ જઈને કહ્યું કે માં, બ્રાહ્મણો આવ્યા છે, નજરનું કામ બહુ જાણે, બોલાવે. કૌશલાજીએ બધા લોકોને કહ્યું હવે બધા બહાર નીકળો, કોઈ અંદર નહીં, બહાર નીકળી જાઓ. કૌશલાજી હુકમ કર્યો અને બધાને બહાર જવાની આજ્ઞા કરી. બધા બહાર નીકળવા લાગ્યા, કોઈને મેં બહાર નીકળો. આખો મહેલ ખાલી કરી નાખ્યો, બધા બહાર નીકળી. અયોધ્યાના એક મંત્રીને મોકલીને કે તું જા, એ 2 ભૂદેવને અહીં બોલાયા અને કહે છે કે મહેલમાં મહારાણીજી બોલાવે. શિવજી ને ભૂષણજી બંને બેઠા છે. પેલો મંત્રી આવ્યો છે, મહારાજ તમને 2 જણાને અમારા મહારાણીજી મહેલમાં બોલાવે છે. કૌશલાજી મહેલમાં બોલાવે છે એમ જ્યાં કહ્યું ત્યાં મહાદેવજી અને ભૂષણજીની આંખમાંથી હરખના આંસુ મંડાવવા કે ભગવાને અમારી પ્રાર્થના સાંભળી લાગે, અમને કોણ બોલાવે, નક્કી કંઈક કર્યું છે. એટલે માણસ કોઈ પણ પરમાત્માને, કોઈ પણ દેવદેવીને સાચા અંતરથી પ્રાર્થના જો કરે તો એની વેદના ભગવાન સાંભળે છે અને થોડા સમયની અંદર એ વેદના મટાડી દે છે. પછી પ્રાર્થના કરવાની તમારામાં તાકાત હોવી જોઈએ, એવો તમારો પ્રેમ હોવો જોઈએ, એવી તમારી લાગણી ભગવાન માટે હોવી જોઈએ. ભગવાન જે છે ને એ પ્રેમને માનનારો છે. તમે કેવા કપડાં પહેર્યા છે, કેટલું હોણું પહેર્યું છે, કેટલા તમે સુંદર છો, એની ભગવાન જરૂર નથી માનતા, તમારો પ્રેમ માને છે. રામ હિ કેવલ પ્રેમ પ્રિયા, ભગવાન પ્રેમને આધીન છે. તમારામાં કેટલા સદગુણ છે, કેટલો પ્રેમ છે એ ભગવાનને જરૂરી છે. તમે કેવા રૂપાળા છે ભગવાનને જરૂર નથી. તમે કેટલું સોનું પહેર્યું છે, કેટલા કિંમતી વસ્ત્ર પહેરી જરૂર નથી, ભલે વસ્ત્ર ફાટલા હોય તો હાલ, પ્રેમ જોઈએ. પરમાત્મા પ્રેમને આધીન છે. રામ હિ કેવલ પ્રેમ પિયારા, જાની લે જાનતા. પછી કોઈ દેવી હોય કે દેવતા હોય એ માણસના પ્રેમને સમજે છે. કેટલા ભાવથી તમે મંત્ર બોલો છો, તમારા દિલમાં કેટલો એના પ્રત્યેનો ભાવ પ્રેમ છે, ભગવાન જુએ છે. અને તમારો પ્રેમ જોઈને પછી તમારું કામ કરે છે. પહેલા પ્રેમ, અને પ્રેમ મળે છે ક્યાં? પ્રેમની કઈ દવા છે કે તમે ખરીદીને લઈને 2 ઘૂંટડા પી લો એ પ્રેમ થોડું થાય? ના. ભગવાનને જો પ્રેમ આપવો હોય ને પ્રેમથી તમારે એને પ્રસન્ન કરવા હોય તો વહેલા અંધારામાં જાગી નાહી ધોઈ અને ભગવાન પાસે બેસીને અડધી કલાકનું ભજન કરવું પડે. જે ભગવાનને તમે માનો છો, જે મૂર્તિને તમે માનો છો, જે દેવી દેવીને માનો છો, એની સામે બેસીને ભાવપૂર્વક કલાક 2 કલાક તમે આંસુ પાડો અને તમારી વેદના ભગવાન સમજી જશે. એટલે પ્રેમરૂપી અમૃત ઊભું થશે. મમ ગુણ ગાવત પુલક શરીરા. જ્યાં સુધી ભગવાનની તમે પ્રાર્થના કરો, સ્તુતિ કરો, પણ જ્યાં સુધી આંખમાં હરખ ન ઉભરાય ત્યાં સુધી માનજો કે હજી મંત્રમાં કંઈક અધૂરું છે, કંઈક કમી છે. સાચા દિલથી જો પ્રાર્થના કરે માણસ તો એ પ્રેમનો ઉભરો આવે છે અને આંખમાંથી આંસુ વહે છે.
આ પ્રેમનું પ્રમાણપત્ર છે. એ આંસુ ન હોય ત્યાં સુધી કંઈક ખામી છે, કંઈક ઘટે છે. સાચો પ્રેમ ક્યારે ગણાય છે? શિવજીને કાગભૂષણની દેવ તૈયાર થયા છે અને ભગવાન શિવજી આંખમાંથી હરખના આંસુ આવ્યા કે અમારી પ્રાર્થના પ્રભુએ સાંભળી લાગે છે. બંને ઊભા થયા છે ત્યારે કાગભૂષણજી ભગવાનને એમ કહે છે કે મહારાજ આપણને બોલાવવા માટે આવ્યા ને આપણે જઈએ તો બરાબર, ભગવાને આપણી પ્રાર્થના સાંભળી છે, પણ એક કામ કરજો, કદાચ મહેલમાં જવાનું થાય અને કદાચ મહારાણી કૌશલ્યાજી તમે એકલાને અંદર લઈ જશે અને મને બહાર ઉભો રાખશે તો મને લાભ નહીં મળે. આપણે બે આવ્યા છીએ તો બેને હરખો લાભ મળવો જોઈએ. તો શું કરવાનું? મહારાજ કદાચ કૌશલ્યાજી એવું કહેશે જ નહીં, બેને બોલાવ્યો છે, પણ કદાચ ન બોલાવે તો તમારે એક કામ કરવાનું. શું? તમારે એટલું કહેવાનું કે બે વગર મંત્રો કામ કરશે નહીં. બે અમે ભેગા આવીએ અને બે જણા સાથે મંત્ર બોલશો તો જ મંત્ર કામ, નહીં તો મંત્ર કામ નહીં આવે. એટલે મને બોલાવે, મને લાભ મળી જાય. શિવજીને કાગભૂષણજી કૌશલ્યાજીના મહેલ પાસે બધા આવી રહ્યા છે અને અહીંયા કૌશલ્યાજી આવતા જોયા એ દોડી હામાં બધા પધારો પધારો ગુરુદેવ પધારો. ભગવાને વિચાર કર્યો કે આનો આ મહેલ એ નહીં, મહારાણી એના અમે થોડીક વાર પહેલા આવ્યો તો ધક્કા મારી લોકો બહાર કાઢી મૂક્યા અને એ જ મહેલમાં પાછા અત્યારે આવ્યા તો પધારો પધારો પધારો. આ શું? આનું કારણ શું ખબર? આનું કારણ સાચી પ્રાર્થના. પરમાત્માનું સાચું તમે સ્તુતિ કરી છે, સાચી પ્રાર્થના એનું પ્રમાણપત્ર છે. ભગવાનનું જેની પાસે અખંડ ભજન છે એને ગમે ત્યાં જાય લોકો આવકાર આપે, આસન આપે, સન્માન આપે, જગ્યા આપે, પધારો પધારો એવા શબ્દોનું સન્માન મળે. ભજનમાં તાકાત છે. આમ તમે જોવો તો બધી જગ્યાએ ખરેખર દેખાય. ગમે એટલી ગરદી હોય અને હું ઘણી વાર ભંડારી આવું, ક્યારેક બસમાં આવું તો હવે તો ઓલી ભગવાન લીલી આવે, મહેરબાની ગાડી પર આવું છું. છોકરો કંઈ જાવું હોય તો ગાડી લઈને મોકલો, ડ્રાઈવર મોકલી દઉં, હાલીને ન જતા. હવે તો કેમ કે હવે આપણે બધું મોટું થવું નથી. સહી બરાબર, હવે ક્યાં દાદુ સહી બરાબર. તો હું ખીદાવું ક્યારેક વયો આવું છું, ખીદાય મને, પપ્પા તમારે કહેવું જોઈએ ગાડીમાં તમારે તો ગાડી લીધી છે આપણે. ભાઈ બધી વાત ખોટો ખર્ચો હું કહું, 2 રૂપિયામાં 25 રૂપિયામાં જઈને બી આવીને ખોટા ડીઝલ બાળવાનું, કોકને હવે લાત રાખી હાલો હાલો, આ બધું મજાનું છે. આપણે ગમે તેટલી ગીરદી હોય ને આમાં અમે પ્રવેશ કરીએ ત્યાં તો બધા આવી જાઓ, કોક આવી જાઓ. આ શું છે ભાઈ? એ પ્રેમ નો કહેવાય? ભજનનું પ્રભુત્વ છે ને. અમારા ગામમાંથી આ બાજુ ભાવનગર બાજુ જતી હોય તો આમ ખાલી ડોકા હોય તો ડ્રાઈવર ઓળખીતો કંડક્ટર ઓળખીતો, અહીંયા અંદર ટિકિટ મારી ન પાય. મેં કીધું ટિકિટ તમારે, અરે તમારે ક્યાં જવાની? અમારે જવાનું. એકલા બની ગયેલી હું વડોદરા જતો હતો ને ઓળખીતો ડ્રાઈવર કંડક્ટર હતો. હું બેઠો એટલે મને જગ્યા મળી ગઈ, ફર્સ્ટ ક્લાસ જગ્યા બધી હતી. બેઠો, મેં પૈસા કાઢી બધું મારી ટિકિટ રાખો. મેં કીધું ભાઈ આ લાંબા રૂટની બસ ને ખોટા ખોટા અધિકારીઓ તો મને હકલાવે, અપમાન કરે કે ના ના અમારે એવો નિયમ હોય, એકાદ 2 ટિકિટ અમારી એમ હોય જ, અને એ રસ્તો અમારે કરાવવાનો, તમારે ખાલી 2 આવવાનું. હવે બન્યું એવું કે થોડાક આગળ ગયા ને 1-2 સ્ટેન્ડ ગયા, ત્યાં ચેકિંગ આવ્યું. ચેકિંગ વાળા સીધા સળી ગયા અંદર, ગાડી ઊભી રહી. મેં કીધું બોલા ભાઈ હવે એ કે હવે તો તમે ચિંતા ના કરો, હું દંડ ફટકારશું. અને લાંબા રૂટની ગાડીમાં તો પૈસા દાદા થાય, પછી તો હવે દંડ તો લાંબો થાય. એમાં તો કરવું શું? ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ આ ઉપાધિ આવી છે, મને વાંધો નહીં, આ ભાઈની નોકરી વહી જશે, બિચારો ગરીબ માણસ હેરાન થઈ જશે. એ ચેકર જે હતો એ ચડી તો ગયો અને મારી સામે આવ્યો અને મને બાપુજી તમે આમાં ક્યાંથી? મને ક્યાં? અરે મને કે તમે ભલા માણસ. મેં કીધું મારે વડોદરા જવું છે અને ટિકિટ ભાઈ નથી. કાંઈ વાંધો નહીં,